ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 75%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯ. ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ವಸತಿ ರಹಿತ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೀಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಾ ಮುಂದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಎಂದರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿಯಿಂದ 30 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು 17.5 ಲಕ್ಷ 17.5 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸಹ ಸಂಸತ್ತರ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ SP ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ SP ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, KSIS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೀವುಗಳು ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 130 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಳೆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಜುಕೇಶನ್. ಮತ್ತೆ 130 ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು SSLC ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ PUC ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 70 ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ SSLC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ 100 ಶಾಲೆಗಳು 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ವಿ. ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
स्कॉलरशिप का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से अभी स्टॉल लगा है। आपको जो भी स्कॉलरशिप की जानकारी चाहिए वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के काउंटर से हासिल कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮೌಲಾನಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಇದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಬೇಕು. यूथ पीपल आर वेरी लकी, जब हम पढ़ रहे थे कोई ऐसा मोटिवेशनल प्रोग्राम आर्गेनाइज नहीं किए, कोई भी नहीं किए। सो जैसे कि जामिया मस्जिद वाले आपको ये कमेटी से ऑर्गेनाइज किए हैं, ये बेहतरीन मौका है। आप बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारी अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये अवेयरनेस आएगा, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम से कई लोग क्या केएस भी कर सकते हैं, आईएएस भी कर सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, आपको चूज करना पड़ेगा। आप काम देखिए, डेफिनेटली द ड्रीम विल कम ट्रू। एक ना एक दिन आपका ड्रीम विल बी फुलफिल्ड। सो आप पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो आप अपना ख्वाब भी पूरा कर सकते हैं। अभी जो इस बार पीयूसी जो फर्स्ट और सेकंड पीयूसी पढ़ रहे हैं सारे बच्चों को यहाँ पे फेलिसिटेशन लिखा है। एसएसएलसी बच्चों को ನಾನುಳಿದಂತ ಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು। सो आपको ये जरूरी है कि केएस आईएएस के लिए बेंगलुरु में रहना चाहिए या मधुगिरी या टाउन में रहना चाहिए। खेड़े से भी आप आए हैं, डेफिनेटली आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा सो वो डिटर्मिनेशन करना चाहिए, मैं करके रहूँगा। सो ये उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಬೋದು। सो ನಾನು आप जब पढ़ेंगे ऑफिसर बनेंगे आगे चल के जैसा मेरा कंट्रीब्यूशन मैं मेरे लोगों को नहीं बोला, बाबा को नहीं बोला, जैसा कि सारे खानदान को नहीं बोला, मैं मेरे विलेज को नहीं बोला, मेरे मधुगिरी को नहीं बोला। आज मैं तकरीबन 12-13 साल से 2 आंगनबाड़ी अडॉप्ट किया हूँ, एक प्राइमरी स्कूल एक मिडिल स्कूल अडॉप्ट किया हूँ यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। इसी तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल अडॉप्ट किया हूँ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है जूनियर कॉलेज में पढ़ा था, वहाँ भी जो स्मार्ट क्लास होता है स्मार्ट क्लास प्रोवाइड किया हूँ। यहाँ पे हाई स्कूल में जो भी फैसिलिटीज होना चाहिए वो सारे फैसिलिटीज, ये कंप्यूटर लैब बच्चों को क्या मंथों के टाइम को कंप्यूटर लैब अदर भी और ये विज्ञान का प्रोजेक्टर। सो ये सारे क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे ये फैसिलिटी नहीं थी, वी आर डिनाइड ऑफ दिस फैसिलिटीज, ಇದರಿಂದ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬದಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಾರೆ, ಬದಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಕಲಿಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು। ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಜುಕೇಶನ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂತಿರುವಂಥ ಶಾಮಿ ಮಹಲ್, ನಾನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ನಿಂತು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು। ಇದೇ ರೀತಿ 3 ಶಾಮಿ ಮಹಲ್ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮಿ ಮಹಲ್ ಬೇಕು ಅದು ಸಹ ಕೊಡೆ। ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಶಾಮಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೆರೆ ಹತ್ರ 2 ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ಮಾಡಿದೆ, 6 ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ಮಧುಗಿರಿಗೆ 2 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಘಟಿತ ಮಾಡಿದೆ, ಮೌಲಾನಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ಮಾಡಿದೆ, ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಹ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟೆ। ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು,
ನೀವುಗಳು ಸಹ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದಿದಂಥ ಶಾಲೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಓದಿದಂಥ ಊರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಇದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿಗೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಆಯುಕ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫಾರಿನ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಹಿದಾ ಜಂಚಂ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 74% ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ 68% ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ವಾಲಿ ಪಾಷಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಅಜ್ಮಲ್ ಪಾಷಾ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂಎಸ್ ಸರ್ದಾರ್, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಸೂದ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡರಾದ ಆದರ್ಶ್ ಹುಸೇನ್, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಲಿಂ ಪಾಷಾ, ನಸೀಮಾ ಸಾದಿಕ್, ಆಸಿಯಾ ಶಾಜು, ಶಬಾನಾ ಶಕೀಲ್, ಜಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲಿಂ ಪಾಷಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾದಿಕ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೈಯದ್ ಕರೀಂ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾರೂನ್, ಯೂಸುಫ್, ಕಲೀಂ ಶರೀಫ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೂರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಲಾಂ, ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಆಬೀದ್ ಮಧುಗಿರಿ. जो भी प्रोग्राम्स देखती वो प्रोग्राम्स में यूजुअली कौन पाथ फाइंडर्स रहती, कौन ऑलरेडी अचीवर्स रहती, उनको हमें बुला कर ऑनररी करती. लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड और सेकेंड पीयूसी के बच्चे कौन कौन 75% एंड अबव को ही उनको कर रही. ये बहुत ही मेन चीज़ क्या कहते हो, ये इनका टर्निंग पॉइंट. अब 10th स्टैंडर्ड सेकेंड पीयू के जो स्टूडेंट्स ही, अब ये मोमेंट तुम्हारा कल डिसाइड करता, तुम्हें क्या बनती है आगे करने का, ये मोमेंट डिसाइड करता है. ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट. बहुत ही सब बोलती हैं 10th टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, पीयू टर्निंग पॉइंट बोलती हैं, कितने टर्निंग पॉइंट हैं इनको. क्यों कहते ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है. हर मोमेंट में तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट आते जाता. 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही सबको पढ़ रही हमें, लेकिन आगे क्या बनना मालूम नहीं, क्या करना मालूम नहीं. 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कितने के ऑप्शंस ही, ITI है, PUC करने का है, पर डिप्लोमा है, उसके बाद PU. 10th में क्यों टर्निंग पॉइंट बोलती हैं तो 10th में तुम्हें मार्क्स अच्छा आए तो अच्छी कॉलेज को जाती. कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कर डालती, A1 सेक्शन, A2 सेक्शन, 95% एंड अबो A1 सेक्शन, 90s में हिंस वाले A2 सेक्शन, ऐसा सेक्शंस आती. वो सेक्शन में तुम वो माहौल तुम्हारा बने के बाद तुम्हें क्या बनना करने का वहाँ डिसाइड होता. उसके बाद सेकेंड पीयू में परसेंटेज अच्छा है तो फिर वहाँ इंजीनियर होती, तुम्हें डॉक्टर्स होती, नहीं तो फिर डिप्लोमा करती, नहीं तो फार्मेसी, नर्सिंग. वो कंप्लीट तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट. फिर उसके बाद मेडिकल करती, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट जॉब को जमती. हर मोमेंट में टर्निंग पॉइंट आता. ये बहुत ही मेन टर्निंग पॉइंट पीयू का. मेन हमारे इंडियन में लिटरेसी रेट, ये कौन से भी एक कम्युनिटी नहीं तो एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड टूल कैसा है, उसका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा है, हमें डिसाइडिंग फैक्टर लिटरेसी रेट. लिटरेसी बोले तो और क्या भी नहीं, लेमन टर्म्स में लिटरेसी बोले तो कौन सा भी एक इंसान 7 साल के उम्र से बढ़ को है सो इंसान कौन सी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आना, ये इंसान को हमें लिटरेट बोलते हैं. हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है. उसका मतलब 100 आदमियों में 70 पर 4 इंसान लिटरेट का तो कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता. वो हमारे कर्नाटका का लिटरेसी रेट 75% है. वो माइनॉरिटीज़ को आए तो माइनॉरिटीज़ को तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और मुस्लिम्स आते हैं. 6 कैस्ट आते हैं. उसमें जैन्स का परसेंटेज लिटरेसी रेट 95% है, मतलब 94.88, अराउंड 95% है. जिसम इलिटरेट्स ही 90 पर 5 जिसम लिटरेट ही. वो मुस्लिम को आए तो 68%, मतलब 60 पर 8 इसम उतना लिटरेट ही, अभी 30 पर 2 इसम इलिटरेट ही.
तो यहाँ डिस्पैरिटी कहती हुई देखो, एक तरफ एक कौम में सिर्फ 5 ऐसा मिलिटरेट ही और एक कौम में 30 पर 2 ऐसा मिलिटरेट ही। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता, कितना हद तक को ऊपर ला सकती। और हमारे में क्या हो गया, एक माइंडसेट हो गया, मुस्लिम को बोले तो पंचर के दुकान कौन, मुस्लिम कर रही, वेल्डिंग कौन कर रही, मुस्लिम कर रही, चाय के दुकान कौन ही, वो कर रही। वो फेज से ये 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलावट आते गए, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सबके दिमाग में आए, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो पढ़ रही हमें भी पढ़ेंगे, इनो कौन से की काम को गए हमारे बच्चे भी जानते, आता गया। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, एक हुकूमत से ऑर्डर पास हुआ, हिजाब बैन होगा पूरे घर में, हिजाब सिरपों से नहीं दिमागों को पड़गा सबके हुआ। अब मुझे गुस्सा है, मैं गुस्सा होगा, मैं खाना छोड़ी तो किसका नुकसान होता, लॉ ऑफ द लैंड सबको इक्वल, वो बात डिसीजन होता। लेकिन हिजाब बैन को बोल कर नहीं, मैं स्कूल को भेजता नहीं, पढ़ाई कराते नहीं, हमें घर में रख लेती। इस वजह से एक बैकू बच्ची की ज़िंदगी कैसी होते जा रही है, तो एक बैकू बच्ची पैदा होते ही एक उम्र को आए तक भी बाप के ऊपर डिपेंड, हर चीज़ में बाप 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 रहना साथ में। उसके बाद शादी होती, शादी हुए सोच उनके शौहर के ऊपर डिपेंड, हर बैकू बच्ची 1 रुपया होना का तो भी शौहर के सामने हाथ जोड़ना, जो इसे होना उसे होना, उन्हें सब हिसाब पूछता, इसे कई को कल दिया था ना, परसों दिया था ना, और हाँ उनके सास का परमिशन लेना, ये लेना। उसके बाद उम्र होती है, फिर बेटे के ऊपर डिपेंड का, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बैकू बच्ची एम्पावर होना का तो उसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत रहती है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं कहाँ वर्क करता हूँ, चित्रदुर्गा, सिरा, कोरटगेरे, वो हर तरफ जब भी 10th एग्ज़ाम PUC एग्ज़ाम आता, टीचर्स हमको बुला को एक मीटिंग करती, मीटिंग करे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे आदमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बैकू बच्चे कि वो कई को ड्रॉप आउट्स का, तो उनको जाको पूछा तो बोलती, अयो स्कूल को जाती है कान तो क्या तो भी हुएंगी को, अयो इज्जत गई तो तुम्हें आती क्या, खाली ये मेंटालिटी है। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, सिरा में मैं जाको जब वो पोस्टिंग हुआ तब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने अब 1 महीना था, तब उर्दू स्कूल में मैं एक मीटिंग लेको थी। उर्दू स्कूल के मीटिंग में एक कौन से कहते कि बच्चे एब्सेंट थे, उनके घरों को गए काउंसलिंग करे, बहुत ही सब आगे। लेकिन एक बच्ची को उनके टीचर बोले, मैडम बहुत अच्छा पढ़ती, लेकिन इसे स्कूल को भेज रहे हैं, शादी करना को ही कहते हैं को बोले, बच्ची को बातचीत करने नहीं दे रहे, नहीं मैडम अच्छा रिश्ता आया छोड़ो, अयो पढ़ को क्या करने का है उन्हें छोड़ो, वैसा बोल को शादी करें। हमें कितना की बोले एटलीस्ट 10th PU तो पढ़ो बा, उसके बाद क्या तो एक ज़िंदगी होती है, खाली अच्छा रिश्ता को उसके ऊपर डिपेंड कहीं को कर रही हैं, तुम्हारे छोकरी कुछ एक काबिल बनाओ, कहता उन्होंने नहीं सुने। वो हुआ, वो मैटर वहाँ क्लोज हुआ। अब रिसेंट मैं कोरटगेरे को आए के बाद क्या हुआ, वो छोकरी को दोटसागेरे को कोरटगेरे में है, वो वहाँ को शादी कर को दी। वो छोकरा कोसे की इसमें ड्राइवर क्या की है सो काम, वो छोकरा क्या करे, छोकरी को हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट करना, पूरा हैरासमेंट कर को छोड़ को, घर को छोड़ को 2-2 दिन चले जाना, वैसा करे। उन्होंने जाको पुलिस को कंप्लेंट करे तो तुमना पॉक्सो केस होता, 18 साल से छोटी उम्र की बच्ची को करे तो उल्टा केस पड़ता, 18 साल के छोटी से बच्ची को करे तो शादी हुएस वाले, शादी करेस वाले, निकाह पढ़ाएस वाले, पकाती, खाना खाएस वाले, पूरे को भी पूरे भी जेल के अंदर जाती। वो हो जाकर उन्होंने मेरे पास आए, मैडम को उनको देखे सच मैं बोल सकती थी, बहुत कुछ बोलना मेरे दिल में आया, नहीं बा उस दिन हमें तो तक बोले जैसा बोले, तुम्हें समझा रहता था आज ये हालत आती थी क्या, लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी है, हाथा पावा जोड़ रही, मैडम क्या तो भी कर को बच्ची को एक करो। एक लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे कितने हज़ारों के एग्जाम्पल हैं। तो हमें एजुकेशन से दूर भाग रही ना को, हमें एजुकेशन से क्या हो सकता आगे, वो कोई भी माइंड में हमारा आराश नहीं। हमें क्या करती है, हमेशा हुकूमत को उन्होंने क्या करें, हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, OBC 27% हमने रिजर्वेशन है, वो यूटिलाइज कर लियो। 100 आदमियों में खाली 21 आदमी हमारा मीम है, सो कौन भी नहीं छे, 90 पर 9 सब नहीं है, वैसा कहीं को सोचते 90 पर 9 आदमी के बराबर हमारा 1 आदमी है को कहीं को नहीं सोचते। ये बॉटल है, ये बॉटल में आधा पानी सर को है, हमें क्या सोच रही, अयो आधा पानी, आधा बॉटल खाली है सोच रही नहा को, आधा बॉटल भर को है को की नहीं सोच रहे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, क्या नेगेटिव है देख रही। मैं यहाँ का चेक एग्जाम्पल दे चूँ, अकरम सर के बारे में हम बोलने की बात नहीं,
उन्हों कौन सा ख़ानदान आको ही, उनके फादर क्या थे, उनके मदर क्या थे, वो किसे भी हमने मालूम नहीं, बहुत ही सबको नहीं मालूम। सिर्फ मालूम है सो क्या कहता, उन्होंने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सिविल सर्वेंट, बहुत ही अच्छे इंसान को बोले। क्यों कहते जहाँ जहाँ उन्होंने काम कर को ही माइनॉरिटीज़ में डायरेक्टर हो को थे, कितने की आदमियों को माइनॉरिटीज़ का तो क्या मालूम नहीं था। हमें स्कूल में पढ़ते वक्त ये एक स्कॉलरशिप होना का तो पूरा महीना फिरना था। किसे तो एक किस्म ब्रोकर को लगाते थे, आया क्या, पूरे आदमी वैसा आया क्या भैया स्कॉलर।